नमस्कार मु आपणक स्वराज। तो आज वीडियो आमे पुणी अमरनाथ यात्रा जो वीडियो करूथिले से वीडियो को आमे कंटिन्यू करिबा। एटा तार फोर्थ पार्ट। तो एथिरे आमे वर्तमान जाम्मू जाए पहुँची सारीचे। तो जाम्मू जाए पहुँची सारिला परे आमे जाम्मू रु पहलगाँव जाए जो यात्रा कलु से यात्राटा केमिति थिला को बाट देई गलु से यात्रा विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। तो जो माने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी भल लागिले लाइक करंतु एवं निजर कमेंट द्वारा निजर मंतव्य प्रदान करंतु। तो आमे वीडियो पाखक जिबा। मु स्वागत करिवि बापा को। समस्त को मोर नमस्कार। आज आम पहलगाँव पर्यंत जीवाक चेष्टा करिबा कारण अमरनाथ यात्रा चलती चतुर्थ भाग। आमे पूर्व अध्याय आमे कहिचु भारतर भूस्वर्ग काश्मीर जाम्मू पीठरे आमे पहुँची सारिचु। सतरे मन भितर अनेक आशा आकांक्षा उत्सुकता सब भरी रही। काश्मीर दर्शन करवा भूस्वर्ग सतरे केमिति आ सतरे आमे जेतेबेले आमे पहुँच जाइचु जाम्मू रे सेतेबेले आमे जाम्मूर शोभा देखी पूरा मुग्ध हो जाइचु। आमे पहुँचला बेलू प्राय टिके विलंब हो जाइथिला, माने रेलर विलंब हो जाइथिला। प्राय 9टा-10टा समय भितर आमे पहुँचीचु। सेते बेलू सकाळू प्राय बस सबू श्रीनगर एवं पहलगाँव अभिमुखे बाहरी जाइछि। पूरा सकाळू चली जाए तापर आ बस यात्रा नाही, बुझिलु। आ बस नाही, शह शह तंबू पड़िछि, हजार हजार यात्री सेठी विश्राम नउछंती। लंगर खोला है, जी मन इच्छा खाई परिबो रही परिबो। जुआड़े देखिले सियाड़े सबू माने सैन्य छाउनी रे पूरा भर्ती, सैन्य माने पूरा जगिछंती, पूरा आर्मी अछंती एवं ता सहित अर्धसामरिक बाहिनी पुलिस समस्ते पूरा पैंतरा मारुछंती, सुरक्षा देइछंती, सूचना दउछंती जे आमे जीवु केमती। विलंब हो गलानी, गोटे दिन जदि आमे रहुचु आमर जो कार्यसूची रही विलंब हो से आमे चिंता कलु जे कोनोसी उपाय आमे जीवु। जाहु आमे ओलेला परे बुझाबुझी करी गोटे गाड़ी आमे ठीक कलु। आमे 7 जन पाई गोटे कार ठीक है। से गाड़ी चलाउथले जने मुस्लिम भाई, से कहले मु आमे आज्ञा मु पहुँचे देवी राति सुधा जेते बेल हो आपन को पहलगाँव रे पहुँचे देवी। जा हो बहुत उत्सुकतार सहित आ जाम्मू दर्शन से बंद कलु कना फेरला बेले बुलिउ बोली स्थिर कलु कना हमर प्रथम लक्ष्य अमरनाथ जीवु एवं आमे जीवु पहलगाँव रास्ता रे। आगरु भी कहिछि जदि आमे जीवाकू पड़िबो अमरनाथ दुईटी रास्ता अछि। गोटे होची पहलगाँव रु आरंभ हबो जोटा कि 3 दिन लागिबो पहुँचबाको अमरनाथ रे चली चली गले। आउ गोटे दिन रे जाय हेबो सेटा होची श्रीनगर, श्रीनगर रु बालटाल, बालटाल रु जाय हेबो अमरनाथ। किंतु कथा होची ए बालटाल रास्ताटा गोटे दिन गले भी से रास्ताटा एते तीख जहा कि साधारण लोक कि दुर्बल लोक टे चढ़िबा कष्ट। जो माने सक्षम युवक युवती अछंती से माने जाई परिबे, तांका पे असुविधा नाही। तेणु अन्य यात्री जो दुर्बल यात्री टिके धीरे धीरे जीवे से भलिया लोक पहलगाँव रास्ता 3 दिन हेले भी बहुत भल रास्ता। आ मु भी कहिछि आमे कम खर्च रे आमे केमति जीवु से योजना आमे करिछु। तेणु आमे बस रे जीवु आ पहलगाँव पटे जीवु। आ हेलिकॉप्टर सुविधा रही किंतु हेलिकॉप्टर आमे जाई परिनु बा से योजना हमर नथिला। तेणु आमे गाड़ी धरी आगु आगेलु। जय अमरनाथ की जय कही आमे आगु हमर गाड़ी चलला। महा उत्सुकतार सहित प्राय दिन 10टा बेलू हम यात्रा आरंभ होला। एई मझिरे जो आमे जो पहलगाँव रु पहलगाँव बाहरिले जाम्मू रु, तो सेई बाटरे कौन कौन सब जगह पड़िला ता सहित से सिनेरीटा वर्णना करिया भी बहुत दरकार होची। कारण आमर मोर जा मने पड़ुची आम यात्रा समय रे से सिनेरी देखिकी आमको पूरा जेमिति स्वर्ग देखिला भलिया लागुथिला प्रथम थर करिकी। कारण आमे तळे वैष्णोदेवी जाइथिले, बस रे जाइथिले, एते अधिका एन्जॉय करि पानथले, किंतु कार रे तळे गले जो सिनेरी देखि देखि गले सेटा भी वर्णना करिया मु भाउची एठी दरकार रहबो। सतरे मु तो कहिछि मु निजे जणे एवं आमर ए दल ये समस्त हेले प्रकृति प्रेमी। माने ईश्वरंकर दर्शन रे धर्म धारणा केते आसीबो, निजर धर्म केते रहिबो सेईटा आम भितरे नाही। मूल कथा रहिछि सेई जो
ଭୀମ ଶାନ୍ତ ରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ କଥାରେ କହିଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆମ ଭାରତର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାର ପରିବେଶ ମୁଁ ଭାଷାରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ଆମମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ସେ ଆଖିଟା ସେଇଠି ରହିଯାଉଥାଏ। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ ସୁଶୋଭିତ ବନରାଜିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ବହୁଛି ଆଉ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ରାସ୍ତା ଆଉ ତାର ଗଛ ସେସବୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା, ଯେଉଁ ଆଗରେ ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ପର୍ବତମାଳା କ'ଣ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ମାନେ ଆକାଶରେ ପୁଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି ତାରା, ଇଏ ସେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ପର୍ବତ ପର୍ବତ ପର୍ବତ, ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ଓଲଟା ଭି ପରି ଟିକିଏ ଯାଉଥିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ପର୍ବତ 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 ପର୍ବତ। ମାନେ ସିଏ କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ପର୍ବତକୁ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲି, ରାସ୍ତା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଟା ବୁଲି 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 ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକିରି ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ତଳକୁ ସେଠୁ ଖସିବ, ପୁଣି ବୁଲି 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 ଉପରକୁ ଉଠିବ, ପୁଣି ଖସିବ। ଏଇଭଳି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରାସ୍ତା, ପୁରା ସର୍ପିଳ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଉ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆଖି ସିଆଡ଼େ ଲାଖିକି ରହୁଥାଏ। ଅନେକ ରାସ୍ତାରୁ ପାଣି ସବୁ ଝରଣା ସବୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆମ ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ନାଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି ସେ ମାନେ ପିଁ ପାଁ ହେଇକିରି କଟା ହେଉଛି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ସତେ କ'ଣ ବାଜିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାନ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଭର, ମାନେ ନିଜକୁ ମନ ଶାନ୍ତ ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମକୁ ଠିକରେ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ କଟରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ, ବସ୍ରେ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କାର୍ରେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବାଟରେ ଟିକେ ଅଟକିଲୁ। ଆମକୁ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ମାନେ କେଉଁଠି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ପୀଠ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆମର ରଖିଲେ। ସେଠୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀନଗର ଜାମ୍ମୁର ଦୃଶ୍ୟଟା ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ସେଠି ଆମେ ଅଟକିଲୁ, ଫଟୋ କିଛି ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ, କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଡୋମେଲ ବାଟ ହେଇ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ବି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ସିନେରୀ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ବାସ୍ତବିକ କାହିଁକି କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାମ୍ମୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ଆକ୍ୱାଏଣ୍ଟେଡ଼, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ସେଇଭଳିଆ ଜାମ୍ମୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ କରି ବସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆଉ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 300 ପାହାଡ଼ ବୋଧେ ସେଦିନ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଛୁ ପହଲଗାମ ଯିବା ବାଟରେ। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଭାବିବା ତାକୁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯେମିତିକି ଘାଟିକୁ ଗଲାବେଳେ, କୌଣସି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ, କୌଣସି ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ଗଲାବେଳେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ପଟେ ପାହାଡ଼ ଲମ୍ବିଛି ପୁରା ଆକାଶକୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରା ନଦୀ ବା ତାର ଘାଇଟା ପୁରା ତଳକୁ, ତା ସହିତ ନୀଳ ଆକାଶ, ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବଦଳଉଛି ଆକାଶ ତାର ବାଦଲ ସହିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକର ଗଛ ପତ୍ର ଗ୍ରୀନେରୀ, ମାନେ ତମ ଲାଗିବ ସତେକି ସେଇ ଯେଉଁ ସିନେରୀଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 5-10 ମିନିଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ମିଳେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପୁରା ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସିନେରୀ ଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ସରିବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଆସିଯିବ, ସେ ପାହାଡ଼ଟା ସରିବ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଆସିଯିବ, ସେଠୁ ପୁଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନଦୀ ତଳେ ଯାଉଥିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପରୁ ଝରଣା ଆସୁଥିବ, ତା ସହିତ କେତେବେଳେ ମେଘ ଆସିଯାଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଖରା ଆସୁଥିବ। ଖରାଟା ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଝଲସି ଉଠିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛପତ୍ର ଥିବ ଗ୍ରୀନେରୀ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛପତ୍ର ନଥାଇ ଖାଲି ପଥର ଥିବ, ପଥର ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଝଲସି ଉଠୁଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର
ଯେତେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁ ରଙ୍ଗ ଭରି ଯାଇଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟରେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଭାବିପାରିବା, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଆମ ମନରେ ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିକି ଯିବ। ତା ସହିତ ପାହାଡ଼ି ଘର, ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଥିବ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ଘର କରିଥିବେ ଲୋକ। ସେଠି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିଥିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ, ସେମିତି ଚାଷ ଭୂମି ଥିବ। ସେ ଚାଷ ଭୂମିରେ ପୁଣି କ'ଣ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷ ରହିଛି ସେଟା ଫୁଲ ଫୁଟିକି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସତେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ଟାକୁ କିଏ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ପେଣ୍ଟିଂ ତୁଳିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଙ୍କୁ ପାହାଡ଼, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କିଲା ବେଳକୁ ପାହାଡ଼ ନଦୀକୁ ହିଁ ଆଙ୍କେ, ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ନଦୀ, ସେ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ରୋଡ଼ରେ ତମେ ପ୍ରତି ମୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ମିଳିବ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବାସ୍ତବିକ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଲୋକଟା ବୁଝିପାରିବ। ତ ବାସ୍ତବିକ ଯିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛେ। ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଗଲେ? ଆମେ ଜାମୁରୁ ଗଲା ପରେ ଏ ଡୋମେଲ ବାଟ ହେଇକିରି ଆଗରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ବାଁ ପଟକୁ ଗଲେ କଟ୍ରା, ଯିଏକି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗେଇଲୁ, ଯେଉଁଟା ଉଦାମପୁର ଅଭିମୁଖୀ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଛି ଶ୍ରୀନଗରକୁ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ତେଣୁ ଉଦାମପୁର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲା, ଉଦାମପୁରରେ ଦେଖି ମନ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ପାଖରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ। ମାନେ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ତ ବହୁତ ମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପୁରା ସଜାଗ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସତେକେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପୁରା ତୟାର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜିତିକରି ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ରଖାହେଇଛି ସେଇ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ମାନେ ଗର୍ବ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଦେଖି ମାନେ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା ଯେ ଆମର କେତେ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଅମର ପୁତ୍ର ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛେ। ସେଥି ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଆସିଲା। ସତରେ ଭାରତ ମାତାର ସେଇ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନୁହଁ ତ, ସେଟା ହେଲା ଭାରତର ସେନାବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ସେଟା ଦେଖିଲେ ଭିତରୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାରର ବୀର ଯବାନ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆମ ଦେଶରେ। ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଗେଇଲୁ। ଆଗରେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ପାଟନି ଟପ୍, ଯେମିତି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୋଟେ ଶୈଳନିବାସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯାହାର ସମୟ ଅଛି ପାଟନି ଟପ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଇନ୍ ଗଛ ଇଏ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଆଉ ଉପରକୁ ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ ନ ଯାଇ ତାର ମୂଳ ଦେଶ ଦେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼ିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲୁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ସେଇ ଝେଲମ ନଦୀରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମାନେ ବନ୍ଧ, ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ ଦେଖିଲୁ। ବହୁତ ବିଶାଳ ମାନେ ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧ, ଆଉ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକି ସେଠି ଯୋଗାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ସେଇ ବାଟ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ରାମବନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ଅଟକିଲୁ। ବାଟ ଯାଉଛୁ ତଳ ଉପର ଘାଟି ପାରି ହେଇ, ତ ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା, ଘାଟି ପାରି ହେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି କରି ଆମେ ଯାଉଥାଉ। ସେଠି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହେଇଥିଲୁ। ରାମବନ ପାଖରେ ଅଟକିଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚେକପୋଷ୍ଟ। ପୋଲିସ ଅଟକେଇଲା, ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ମାନେ ଶ୍ରୀନଗର ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ସେ ଯାହା ହଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ମୁକୁଳିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲୁ। କିଛି ଜଳଖିଆ ସେଠି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ଫଳମୂଳ, ଆମେ ଯାହା ତାର ନାଁ ଜାଣିନୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସେମାନେ ସବୁ ପତ୍ର ଦନା ସବୁ କରିକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ। ଆଉ ସେସବୁ କିଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଣି କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲୁ। ତେଣୁ ଝରଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଝରଣା ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଝରି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ସେଠି ତାକୁ ଦେଖୁଥାଉ, ତାର ଅପରୂପ ଶୋଭା। ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଗକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଆମେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି, ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି, ହବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବନିହାଲ ମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ,
ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀନଗର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ବନିହାଲ ଟନେଲ ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଆମେ ସେ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ରାସ୍ତା ଆମର ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଁ ପଟକୁ ଗଲେ ଆମର ଶ୍ରୀନଗର, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ତନାଗ। ତେଣୁ ଆମେ ବାମପସ୍ଥ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଶ୍ରୀନଗର ଆମେ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀନଗର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟ ରାସ୍ତାରେ ଅନନ୍ତନାଗ ହେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲୁ। ଏ ଅନନ୍ତନାଗ ସହର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର। ବହୁତ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୀବିକା ସେ ସହରରେ ମିଳେ। ଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତନାଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା। ତାରି ପାଖରେ ରହିଛି ଭେରିନାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠୁ ଝେଲମ ନଦୀ ଆମର ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଗମ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ବିତସ୍ତା ବୋଲି କହନ୍ତି ଝେଲମକୁ। ତେଣୁ ଝେଲମ ନଦୀ ବାହାରିବା ସ୍ଥାନରେ ମାନେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ରହିଛି କ'ଣ, ପୁରୁଣା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଠି ରହିଛି, ମାନେ ସେଠି ପାଣି ଉଦ୍ଗମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ମାନେ କାରଣ ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର, ଆମର ଯେହେତୁ ସମୟ କମ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାଇପାରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତରେ ସମୟ ଅଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସେଟାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଯାଉ ସେଇଠୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲୁ ଭେରିନାଗଙ୍କୁ, ସେଠି ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ଇଏ ଅନନ୍ତନାଗ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଣି ବା ଜଳର ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ଏଠି ଠାକୁର ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସହରର ନାଁ ହେଇଛି ଅନନ୍ତନାଗ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମର 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆମେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଗଲୁ, ପାଖ ହେଇକିରି ଗଲୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିଲୁ, ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର, ଯେଉଁ କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ହେଉଛି ତପସ୍ଥଳୀ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ। ଆଉ ସତରେ ମାନେ ବହୁତ ଛାତି କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲୁ। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ଅନନ୍ତନାଗ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆମରି ଭଳିଆ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆମେ ନ ବାହାରି ଆମେ ସିଧା କହିଲୁ କେମିତି ଆମେ ମୂଳ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ପହଲଗାଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ପାଖକୁ ଆଗେଇଲୁ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଲିଡର ନଦୀ, ଯେଉଁ ଲିଡର ନଦୀ କି ଆମର ଅମରନାଥ ପାହାଡ଼ ବହୁ ଉପରୁ ସେ ନଦୀଟି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାର ପୋଲ ପାରି ହେଇକିରି ଆମେ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସେଇ ପହଲଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ପହଲଗାଁ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।